Hi, we are from Raghava Tutorials. So, on the last class, we have did the scarcity, scarcity, and the choice topic in the last means in the last week. So, here the word scarcity means the shortage of the resources, means shortage of resources. So here scarcity means the scarcity meaning is shortage of resources, and choice is about means the consumer can be choice any type of decisions. So they can decide the any type of the business. So choice ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮೀನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಮೀನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಓನ್ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರೋಂಥ ಓನ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಓಕೆ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ our own choice of own choice or decision. So own choice or a decision. So this is the about the choice. So scarcity means the shortage of the resources. So how ಹೆಂಗೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಾಂಟ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್, ನಮ್ದು ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನಮ್ಮದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಚಾಯ್ಸ್. So we have the next main topic, that is positive and normative science. So let us move about the positive. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಹೋಗ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಚಾಯ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ನಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ here only I have wrote here on the board, you can see easily, you can understand. So positive means describes and explain the predict economics. So predict economic ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಕ್ಷಣದ್ದು ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮೀನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್, sorry, positive science. And we have the other one is normative science. Normative science means with the means it deals with the subjective statements. So we call it we saw now the positive and the normative science. So positive andre describes and explains about the what it about the predictive economics. ನೋಡೋದಾದ್ರೆ we have another main topic. So that is micro and the macro. You all know it as ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೇನೆ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದರೆ it deals with the it deals with small, and macro means it deals with the vast, deals with the vast or large. ಸೊ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನಾವು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಲಾರ್ಜ್. ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ lump sum amount in the lump sum amount in this macro. And here the micro word is came from the Greek word. So micro is came from the Greek word. Micro means small. ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಅನ್ನೋ ಪದ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್, and this also came from the Greek word only. So here the macro is also came from the Greek word. So macro means large.
So micro is came from the Greek word. So micro is the micro indicates the small, and the macro is also came from the Greek word. So macro is the large. And so macro is indicating the meaning large. Have the differences between the microeconomics and as well as the macroeconomics. So last point ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ, ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತೀರಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಮ್ಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅನದರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ we will see in this micro and the macro differences between the micro and the macroeconomics. So this is the important question you can get for the 6 marks as well as 10 as well as 14 as well as 2. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು ಮೈಕ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ. ಫಾರ್ 2 marks they will ask what is the meaning of micro and the macro, or else they'll ask what are the examples of the micro and the macro. So in the 14 marks they will ask entire the meaning and definitions and the differences between the micro and the macro. So we can we will go through this. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಮೈಕ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಬ್ರೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಓನ್ಲಿ ಐ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಸೊ we will see here micro means it is the studies of the behavior consumers and the firm. means individual ಆಗಿ ನಾವು ಫರ್ಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಮೀನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಎಕಾನಮಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಎಂಟೈರ್ ಎಕಾನಮೀಸ್ means entire business economic we will study in the macro. So here it deals with the individual persons. means ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದರೆ ಒಬ್ರದ್ದೇ ಒಂದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಬ್ಬರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದು ನೋಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದು ನೋಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ whole or same entire. So aggregate means whole or entire. ಪೂರ್ತಿ 4 ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನಾವು ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗಡೆನೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆನೂ ನಮ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ. So here same individual tools and demand supplies, and in macro aggregate tools and demand supply. So what are the examples means individual output for the microeconomics, and for the macroeconomics what is the example means best example is the national output. ಮೈಕ್ರೋ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಆಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ economic problems. So we have the central economic problems or central problems of an economy ಹಿಂಗನ ತಗೋಬಹುದು. Okay, we will write it as on only the central problems of economy ಅಂತಾನೆ ಹೋಗೋಣ. Central problems of economy or economic. So you already know central economic problem
ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ mostly mainly we have three central economics problems. So that is, so we have here, we will cover here three, there are three types or three problems hengana ತಗೊಬಹುದು. So I'll go through the three problems only, three central problems. I'll go through this only, three central problems we have. So all of you know, so ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ತ್ರೀ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಎಸ್, ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ, ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನಮಗೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸರ್ಟೆನ್ ಇನ್ಕಮ್ಸು ಎಲ್ಲನೂ ನಮಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಜಾಗ ಎಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. So that is the first first central problem of the central economic problem is what to produce. So what to produce ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಹೈ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಮಾಂಡಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಇನ್ ದಿ ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ವಿಲ್ ಸಿ ಅಂಡರ್ ದಿ ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂರೆಬಲ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಡ್ಯೂರೆಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ತ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ವರ್ತ್ ಇರಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಓಪನ್ ದ ಸರ್ಟನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನಮ್ಮದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೂ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ the next central problem means the second central problem is how to produce. So what to produce problem ಮುಗಿತಾನೆ ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ತು, ಎಲ್ಲಾನು ಸಿಕ್ತು. ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನಾವು ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಹೂಮ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಫಾರ್ ಹೂಮ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿದೆ ನಮಗೆ, ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮೀನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು. ಫಾರ್ ಹೂಮ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆನಾ, ಸರ್ಟೆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆನಾ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗಾ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ಗಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದೀಸ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ because you have learnt in the second PUC only, deep explanation you got in the second PUC only.
So I am going just the simple and the small explanation about the central problems. So we will see the we have the three central problems for, so first is what to produce, how to produce, and last is for whom to produce. So we will go to the next topic.